जीसस हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का एक बार फिर असीं धन्नवाद करते हैं जिस परमेश्वर ने सानू फिर एक बार लाइव होने का मौका दिता। मैं तुहाडा धन्नवाद करदा और परमेश्वर जिंदा का धन्नवाद करदा कि अज का समर्थी वचन अज सानू परमेश्वर की हजूरी दे विच जोड़ेगा। इस तो पहला कि असीं परमेश्वर के पवित्र वचन के वल जाइए, अपने जगहों ते अपने घरां दे विच अपने लैपटॉप अपनी LCD और अपने फोनों के उत्ते तुसीं तैयार होवो ताकि असीं परमेश्वर के पवित्र वचन के वल अज जा सकीए। हालेलुया। और खुदा की हजूरी दे विच असीं बच सकीए और परमेश्वर की आराधना दे विच बच सकीए, परमेश्वर की स्तुति दे विच बच सकीए। आमीन। और मैं पिछले दिनों के दस रहा सी, तुहाडे नाल गल कर रहा सीगा कि साडी लाइफ दे विच चमत्कार किस तरह हुंदा है, असीं किवें चमत्कार अपनी लाइफ दे विच पा सकते हैं। मराइकल, अज मराइकल जिहड़ा आ उहदा असीं सीखण जा रहे हैं कि मराइकल किस नूं कहंदे आ ते मराइकल दा मतलब की आ। मराइकल केवल उन्हां गल्लां ते नहीं हुंदा कि कोई बीमार चंगा हो गया तो उहनूं असीं मराइकल कहने आ, जां असीं उहनूं कहने आ कि कोई बरकत मिल गई उहनूं मराइकल कहने आ। मराइकल साडी लाइफ दे विच परमेश्वर पिता दे वल्लों कदों हुंदा आ ते किंज हुंदा आ ते कौन करदा आ ते इहदा महत्व की आ साडी जिंदगी दे विच। हालेलुया। परमपिता परमेश्वर सानूं अपने वचनां दे द्वारा सिखांदे हन कि जिहड़ा असली मराइकल आ, असली जिंदगी दे विच साडी चमत्कार हुंदा आ जदों साडी लाइफ परमेश्वर दे वल आउंदी आ, साडा भरोसा प्रभु दे उत्ते आंदा, साडा ईमान जिहड़ा परमेश्वर दे उत्ते आंदा और साडी एक्टिविटी कह सकते हैं फिजिकली तौर पे जदों असीं परमेश्वर दे वल आने आ, स्पिरिचुअल तौर पे असीं आत्मा दे जरिए परमेश्वर दे वल नूं मुड़दे आ, झुकदे आ अते साडा जिहड़ा संबंध आ परमेश्वर दे नाल होर गहरा हुंदा आ ते असीं परमेश्वर दे उत्ते डिपेंड हुंदे आ। परमेश्वर की हजूरी दे विच रह के परमेश्वर दे उत्ते डिपेंड हो जाने आ, प्रभु की वचन दे उत्ते डिपेंड हो जाने आ ते उदों असली मराइकल साडी लाइफ दे विच हुंदा आ जदों असीं परमेश्वर पिता नूं अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता कबूल कर लैंदे आ, उदों साडी जिंदगी दे विच जिहड़ा वड्डा चमत्कार हुंदा आ। हालेलुया। और परमेश्वर पिता हर रोज़ हर वक्त अपने वचन नूं घल के अपने फरिश्तियां नूं घल के अपने दूतां नूं घल के पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा सानू चलाउंदे हन। हालेलुया। मैं उसका वचन तुहाडे नाल शेयर करना चाहुंदा हां। एक खुदा दा दास जिहड़ा असीं देखते हैं कि जदों जिथे भी गया, इस तो पहला वो विधवा के घर दे विच रह के आया, विधवा ने उहदी सुध लई परमेश्वर के वचन के मुताबिक, इतों तक कि जिहड़े जंगली कौं सीगे उन्हां दी उहने प्रतिपाल कीती ते उस तो बाद असीं देखते हैं कई परिस्थितियों के विचों, कई स्थितियों के विचों, कई दुखों के विचों, कई भुखमरी के विचों गुजर के वो आ रहा सीगा ते सामने जदों उन्हें देखा कि जिहड़ा नमान कोड़ी के नाल जदों दा मेल होना सी, उस तो पहला नमान कोड़ी के बारे जो तुसीं देखते हैं बाइबल के विचों, मैंने एक वचन असीं पढ़ांगे जदों असीं दूसरा राजा उहदा 5 अध्याय ते उहदी असीं 1 आयत नूं बाइबल के विचों पढ़दे हां। हाँ पढ़िए जरा। आराम दे राजा दा सेनापति नामान अपने स्वामी दे अगे बड़ा आदमी सी। देखो ये जिहड़ा सेनापति के सामने कह सकते हैं एक बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़े दा आदमी का मतलब कि उसकी हुकूमत सीगी, उसका बोलबाला सीगा, उसदे नौकर चाकर सीगे, हो सकता सीगा कि वो पैसे पखों और धन जमीन पुछों तियां पुछ मतलब एवरीथिंग सब कुछ उहदे कोल बहुत ज़्यादा सीगा। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਪੜੋ ਜਰਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਸੇ ਨਮਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜੋਧਾ ਸੂਰਮਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਕੱਟਾ ਸੀਗਾ, ਜੋਧਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ।
ਯੋਧਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋੜੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੀ ਕੋੜ ਦੀ। ਕੋੜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋੜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਪੜੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੂਰਮਾ ਕਰਕੇ, ਯੋਧਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਾਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਾਕਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਚਾਹੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਆਲ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੀਓ ਭੈਣੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੋ, ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਮਤਕਾਰ ਨਮਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਿਰਾਕਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ ਵਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਚਮਤਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿੱਥੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜਦਾ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਥੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਆ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਮਤਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਰਾਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮਿਰਾਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਿਨਾ ਫੇਥ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਨਾ ਬਲੀਫ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਨਾ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਈਮਾਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਈਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨ ਕਰੇ, ਨੇਚਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਨੇਚਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰੀਆਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਸਮਰਥੀ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਸੀ ਬੜਾ ਯੋਧਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੋੜ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਅਲੀਸ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੱਦ ਦਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਦੀ 11 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਹਾਂ, ਪਰ ਨਮਾਨ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਭਈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੇਰੇਗਾ। ਨਮਾਨ ਜਦੋਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਨਮਾਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨੌਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਸੈਨਾ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ
ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾ ਜਰਦਨ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 7 ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਲਾ, ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਗਾ। ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰ, ਡਾਊਨ ਜਾ, ਫਿਰ ਆਪਾ, ਡਾਊਨ ਜਾ, ਆਪਾ, ਫਿਰ ਡਾਊਨ ਜਾ, ਅਪ ਜਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੱਡਾ ਮਰਾਈਕਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਵੀ ਆਰ ਨਥਿੰਗ, ਵੀ ਆਰ ਨਥਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਘਾਹ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਆ, ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਨਮਾਨ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਟਹਿਲੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਈਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੋੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਟਰਨ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਕੋਰ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਚਮਤਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਰਾਈਕਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਇਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਮਰਾਈਕਲ ਆ, ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬੜੇ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹ ਚੁਟਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਸਕਦਾ, ਵੱਡ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਵੱਡ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਜੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਖਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਮਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਟ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਮਤਕਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਚਮਤਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਨਮਾਨ ਨੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਰਦਨ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ 7 ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, 7 ਵਾਰ ਉਹ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੀਨ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋੜਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੂੰ ਘਮੰਡ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਲ ਸਮਝਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਕਤ ਸਮਝਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਮਝਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਮਰਾਈਕਲ ਜਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਆ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਚੰਗਿਆਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਜੀਵਨ ਮਤਲਬ ਯੂ ਟਰਨ ਆਣਾ, ਬੈਕ ਮੁੜਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਆਣਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 7 ਡੁਬਕੀਆਂ, ਜੋ 7ਵੀਂ ਡੁਬਕੀ ਆਈ ਤੇ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੇਮ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ 7ਵੀਂ ਚੁੱਭੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕੋਮਲ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ अपना भरोसा रख के आज्ञाकारी करिए, विश्वास रखिए। चमत्कार कोई दूर नहीं हैगा, वो साडे बहुत नेड़े आ। हालेलुया। और जल्दी तैयार होइए। इस तो पहला कि मैं तुहाडे लई प्रेयर शुरू करा, अज तुसी अपने अपने चमत्कार नूं रिसीव करो। मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे, अज तू जे चाहना तेरी लाइफ दे विच परमेश्वर दे वल्लों मोड़ आवे, परमेश्वर दे वल्लों तेरी लाइफ दे विच सुधार आए, तेनू परमेश्वर होर उच्चे स्थानां ते लैके जाए, परमेश्वर तेरी विशेष नूं पूरा करे, जा तेरियां चिंतावां नूं दूर करे, जा तेनू छुटकारा देवे, तेनू मुक्ति देवे। ते जे तू परमेश्वर नूं लभदा ते तेनू परमेश्वर पिता मिले, तां तेनू जरूर आ कि तू परमेश्वर दे वचन ते डिपेंड हो, आज्ञाकारी करनी शुरू कर। आज्ञाकारी अज तो शुरू करेगा ते अज तो तेरी लाइफ दे विच चमत्कार आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हेवनली फादर, स्वर्गीय पिता सानू अपने ज्ञान दे विचों ज्ञान दिंदा, सानू चमत्कार दे विचों चमत्कार दिंदा आ। हालेलुया। जदों असीं बाइबल दियां होर कुछ आयतां जदों पढ़दे आ, कहावतां दे विचों ओदा असीं जदों 4 अध्याय पढ़दे आ, इन्हां पढ़ना शुरू करिए बाइबल दे विचों। जदों कहावतां दे विचों असीं देखदे आ, उत्थे 4 दी असीं जदों 3 आयत तो पढ़ना शुरू करदे आ, कुछ वचन मेरे नाल तुसीं जरूर अज पढ़ने आ ताकि असीं होर परमेश्वर दे करीब जा सकीए। पढ़िए जरा ओदी। हाँ। जद मैं अपने प्यो दा पुत्र अते अपनी मां दा इकल्ला ही लाडला सां, हाँ, तां ओने मैनू सिखाया ते ए आख्या तेरा मन मेरियां गल्लां नू फड़े। हालेलुया। इत्थे लिखिया कि परमेश्वर ने मैनू क्या कीता, ये गल्लां नू सिखाया। और इत्थे लिखिया आ कि परमेश्वर पिता ने मेरे उत्ते कृपा की ते मैनू सिखाया, मैनू ट्रेनिंग दी। फिर तो इन्हें शब्दों को पढ़ना जरा। हाँ। जद मैं अपने प्यो दा पुत्र अते अपनी मां दा इकल्ला ही लाडला सां, तां ओने मैनू सिखाया ते ए आख्या तेरा मन मेरियां गल्लां नू फड़े। देखो इत्थे लिखिया वचन दे विच कि जेड़ा तेरा मन आ मेरियां गल्लां नू फड़े। असीं अज चमत्कार नू चाहने आ, छुटकारे नू चाहने आ, असीं अज आशीष नू चाहने आ और सक्सेस नू चाहने आ, कामयाब होना चाहने आ। पर बाइबल की दसदी आ कि तुहाडा जिहड़ा मन आ वो परमेश्वर दे वचनां नू फड़े। हालेलुया। जदों नमान कोड़ी दे बारे असीं देखिया कि जदों परमेश्वर दे दास दे शब्दां नू उहने रिसीव नहीं कीता, उहने वो गल मन्निया नहीं, तो निराश होके क्रोधित होके चले गया। अलीशा दा कुछ नहीं बिगड़िया, अलीशा दा कुछ नहीं बिगड़िया, पर बिगड़िया किहदा, नमान कोड़ी दा बीमार दा बीमारे सी। विदाउट चमत्कार चले गया, हो विदाउट मिराकल चले गया, ओदी लाइफ नहीं बदली, ओदी बीमारी नहीं गई। पर जदों उन्हें परमेश्वर दे जन दे आखे दे अनुसार कीता, जिमें अलीशा ने उन्हें कहा सका कि जा जर्दन नदी दे विच जाके 7 डुबकियां लगा, जदों उन्हें वो आज्ञाकारी कीती तो फिर ओदी लाइफ दे विच चमत्कार होया। हालेलुया। उन्हें आज्ञाकारी कीती, वो डिपेंड होया ते ओदा भरोसा परमेश्वर दे उत्ते होया, प्रभु दे दास दे शब्दां दे उत्ते होया ते उन्हें रिसीव कीता, अपने आप नूं डाउन कीता, उन्हें अपने आप नूं झुका दिता, अपने आप नूं खत्म कीता, अपने आप नूं नाश कर दिता। उन्हें कहा आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हाँ परमेश्वर तो लेवा। उन्हें जो आज्ञाकारी कीती ते बाइबल दे विच लिखिया ओदी लाइफ दे विच वड्डा चमत्कार होया, वड्डा मराइकल होया। हालेलुया। अज वड्डा मराइकल दूर नहीं, वड्डा चमत्कार दूर नहीं मेरे प्यारे प्रभु दे लोगों। आज सिर्फ तुसी आज्ञाकारी करनी आ। इत्थे लिखिया आ 4 आयत में ना फिर तो पढ़ो जरा, बहुत खास शब्द आए। हाँ। तां ओने मैनू सिखाया ते ए आख्या तेरा मन मेरियां गल्लां नू फड़े। देखो तुहाडा जिहड़ा मन है ना परमेश्वर दीयां गल्लां नू फड़े। जदों असीं परमेश्वर दे वचनां नू देखदे आ, सुणदे आ, पढ़दे आ, ओहदे उत्ते ध्यान करदे आ, ते जिहड़ा साडा मन आ वो परमेश्वर दीयां गल्लां नू फड़े। बाइबल दे विच लिखिया प्रभु दीयां गल्लां नू फड़े, परमेश्वर दीयां गल्लां दे उत्ते ईमान लगाए। अज असीं नॉलेज रखदे आ दुनिया दी, असीं नॉलेज रखदे आ
ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗਿਆਨ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ, ਲਿਖਾਈ ਦੀ, ਜਾਣੇ ਦੀ, ਆਣੇ ਦੀ, ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੀ, ਹਰ ਉਹ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ? ਫੜੇ। ਪੜੋ ਜਰਾ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਰੱਬਾ ਸ਼ਾਂਦਾ ਨਮਾਥਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜੀਵੇਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਭੋਜਨ ਖਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਛੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਸਤੂਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਮਹਿਲ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਛੋਟੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਟਰਨਲ ਲਾਈਫ ਹੀ ਗਿਵਸ ਯੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਂਦਾ। ਯੋਹੰਨਾ 10:10 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਂਦਾ, ਮਾਰਨ ਲਈ, ਘਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਂਦਾ, ਚੁਰਾਉਣ ਲਈ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਂਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਸਿਸਟਰਾਂ, ਕਈ ਬ੍ਰਦਰਸ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਿਫਾ ਚਰਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਆ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਵੀ ਐਦਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਖੂਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਈ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਈ ਜਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਈ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਯੋਹੰਨਾ 10:10 ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਾਰਨ ਲਈ ਤੇ ਘਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਣੀਆਂ। ਪਰ ਨਾਲੇ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਲਈ ਆਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਓ, ਸਗੋਂ ਸਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਾਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਚਮਤਕਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ, ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੌਣ ਆ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਹ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਯੂ ਟਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਆਮੇਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ ਗਾ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਿਰਾਕਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਅੱਜ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਆ, ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਨਮਾਨ ਆਪਣੀ ਕੋੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਉਂ ਮੁੜਿਆ? ਉਹਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਗਿਆਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਚਮਤਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ।
पहला चमत्कार परमेश्वर दे नाल मिलना ही चमत्कार आ। हालेलुया। क्योंकि बाइबल च स्पष्ट लिखा आ ज्ञान थोड़ी प्रजा उहदी नाश हो जाती आ। क्योंकि जे तुसी ज्ञान ना पाया, परमेश्वर नूं ना पाया, तो तुसी जिंदे होए भी एक दिन नरक की मौत दे विच जाओगे। तो परमेश्वर अज सानूं प्यार करके उहदे विचों बाहर कढ रहा आ। हालेलुया। अज तुसी बाहर आण जा रहे हो। हालेलुया। अज तुसी छुटकारा पान जा रहे हो। अज मराइकल होन जा रहा, क्योंकि परमपिता परमेश्वर के वचन लिखा आ शैतान मारन लिया पर यीशु मसीह बचाउण ले आए ते सदा दी जिंदगी देण दे ले आए। इत्थे जदों असीं इहदी 4 आयत नूं पूरा करदे हां, तू मेरे हुक्मां नूं मन तां तू जीवेगा। मेरी बेटी, मेरे बेटे, अज परमेश्वर मैं खुदादास तुहाडे अज ये भविष्यवाणी करदा आ, जे तुसी परमेश्वर के पवित्र वचन के उत्ते, हुक्म के उत्ते ध्यान लगाओगे, मनना शुरू करोगे, तां तुसी सदा दी जिंदगी पाओगे, जिहड़ी कदे भी खत्म होने वाली नहीं, जिहड़ी परमेश्वर ने अपने मनण वालियां नूं दित्ती आ, अपने ढूंढण वालियां नूं दित्ती आ, अपने उत्ते फेथ करन वालियां नूं दित्ती, अपने उत्ते विश्वास करन वालियां नूं दित्ती, अपने धीआं पुत्रां जिहड़े आग्याकारी करदे आ उन्हां नूं दित्ती। वो जिंदगी दी मोहर तुहाडे उत्ते लगेगी, स्टैंप लगेगी। वो स्टैंप तुहाडे उत्ते कल नहीं लगेगी, परसों नहीं, बल्कि अज समा आ, क्योंकि अज असीं परमेश्वर के वचन सुने ते अज ही, अज दी रात कई देशों के दिन चढ़िया, उन्होंने दिन अते कईयां ने रात, अज का समा नोट कर लो, क्योंकि अज की जिंदगी जी तुहानूं परमेश्वर देन जा रहा है, दोबारा नहीं बल्कि अज ही परमेश्वर तुहाडे उत्ते किरपा करन जा रहा है। हालेलुया। 5 आयत पढ़िए जरा मेरे नाल जी। हाँ। बुद्ध नूं प्राप्त कर, बुद्ध नूं प्राप्त कर, समझ नूं भी प्राप्त कर, समझ नूं भी प्राप्त कर, मेरे वचनां नूं भुलाई ना। एक बाइबल दे विच स्पष्ट तरीके नाल, बड़े सरल तरीके नाल बुद्धि दीआं गल्लां लिखिया, मेरे वचनां नूं कदे भुलाई ना। मेरी बेटी, हो सकदा कि तू अपने जीवन दे विच कई गल्लां नूं डिलीट कर दवें। मेरे बेटे, तू डिलीट कर दवें, भुल जावें। तू हो सकदा कि कई गल्लां दे विच अनाग्याकारी कर दवें, ਜਾਂ कई गल्लां दे विच तू पाप कर लवें, कई गल्लां दे विच तू गलती कर लवें, कई गल्लां नूं तू छड्ड देवें संसार दियां नूं, उन्हां नूं छड्ड दें, पर बाइबल दीआं गल्लां नूं ना छड्डी। इहनूं अपना जिंदगी दा एक तजर्बा बना, एक हार बना, एक इहो जे अपनी जिंदगी दे विच गहना बना, अपनी जिंदगी दे विच हमेशा याद रख, क्योंकि वेले सिर प्रभु दे वचन ने काम आना, यीशु मसीह की सामर्थ ने काम आना, यीशु मसीह की पावर ने काम आना, यीशु मसीह की अद्भुत ताकत ने काम आना, यीशु के नाम ने काम आना। क्योंकि बाइबल च लिखा जिथे किते भी यीशु मसीह का नाम लिया जाता, यीशु नूं बुलाया जाता है, उत्थे चमत्कार होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। असीं काना दे गलील दे विच देखदे हां, उत्थे दाखरस कट गई, उत्थे यीशु मसीह खुद मौजूद सी, उत्थे चमत्कार होना शुरू होया। पहला चमत्कार यीशु मसीह ने उस नगरी दे विच कीता सीगा। हालेलुया। और बाइबल दे विच स्पष्ट लिखिया, जिथे विश्वास ते आग्याकारी हुई, उत्थे चाहे कोई अन्ना सी, गूंगा सी, बोला सी, लंगड़ा सी, बहरा सीगा, किसी भी कंडीशन सीगा, उत्थे चमत्कार होया। हालेलुया। मैनूं पता कि जे तुसीं बीमार नहीं, पर परमेश्वर चाहता कि मैं तुहाडी जिंदगी दे विच चमत्कार करां, तुहाडा जिहड़ा संबंध आ परमेश्वर दे नाल मजबूत करां। अज तुसीं बिल्कुल अपने आप नूं समर्पण कर दिओ, वी आर नथिंग, असीं कुछ भी नहीं आ परमेश्वर तो इलावा, क्योंकि मैं जानदा हां साडी जिंदगी परमेश्वर आ और साडा ईमान परमेश्वर दे उत्ते होना चाहिदा आ। क्योंकि जो मैं तुहानूं अज आग्याकारी की गल दस रहा, विश्वास की गल दस रहा, चमत्कार की गल दस रहा, चमत्कार 1 मिनट च हो सकता है, तुहाडे अखर च पक्के दे अनुसारे हो सकता है। और मैं तो बहुत सारिया टेस्टमनियां आ भी रही हैं, गवाहियां भी आ रही हैं तुहाडियां कि परमेश्वर तुहाडी लाइफ दे विच चमत्कार कर रहा प्रार्थनावां दे द्वारा। हालेलुया। ते असीं उदों बड़े आनंद हुंदे आ, खुशी हुंदे आ कि तुहाडी लाइफ जिहड़ी आ परमेश्वर दे नाल जुड़ रही आ। और मैं देख रहा अज आत्मा दे विच मैं जमीनी, रूहानी, जिसमानी सारे शराब तुहाडे शरीरां दे विचों जांदे होए देख रहा यीशु दे नाम विच। हालेलुया। तुसीं फ्री होण जा रहे हो, क्योंकि एक छोटा नहीं बल्कि एक बड़ा चमत्कार, और मैनूं नहीं पता वो मेरे लिए वड्डा होएगा जां तुहाडे आंढ गुआंढ लिए वड्डा होएगा, पर मैं ये जानदा परमेश्वर वो चमत्कार तुहाडी लाइफ दे विच वो मराइकल करन जा रहा जिहड़ा तुहाडी जिंदगी लिए वड्डा होएगा। हालेलुया। मैंने ये नहीं रखता कि उस चमत्कार को देख के कि किन्ने लोग उस तो खुश होंदे आ,
ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਆ। ਮੈਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਨੇ ਇਹ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੋੜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਡੇ ਮੋੜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਯੂ ਟਰਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਮਰਥ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਮਰਥ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੇ LCDਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਖੋਲਿਆ। ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ कर और बुद्धि ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੈਕ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹਟਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ दुष्ट आत्मावां ने ਜਾਂ शैतान ने ਜਾਂ इवल स्पिरिट ने ਜਾਂ पाप ने ਜਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਐਸੇ ਕੌਲਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਟਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਗੱਲ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਪਾਇਆ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰੋਕਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਫॉर दिस स्पिरिट। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। मैं खुदावंद खुदा तेरे अगे दीन हुना आ, तेरी आत्मा की शक्ति दे लई, तेरी आत्मा की सामर्थ दे लई। परमेश्वर पिता तेरा धन्नवाद। इस तो पहला कि मैं तुहानूं प्रार्थना दे विच लैके जावां, तुहाडी जिंदगी दे विच वो मोड़ आवे, वो मिरेकल होवे, वो चमत्कार होवे, तुसीं फिजिकली तौर ते भी चंगे होवो, स्पिरिचुअल तौर ते भी आज़ाद होवो, तुहानूं ड्रीम्स आने शुरू होण, तुहानूं परमेश्वर दे स्वर्ग दे सुपने आने शुरू होण, तुसीं दर्शन देखना शुरू करो, तुसीं लोकां दे लई आशीष दा ते छुटकारे दा कारण बनना शुरू होवो। इस तो पहला कि मैं तुहानूं प्रार्थना दे विच लैके जावां, तुहाडीआं घर दीआं कंडीशनां बदलण, तुहाडे ईमान नूं होर परमेश्वर वधाए। अपने आप नूं रैडी करो, तैयार करो। एक वचन मैं तुहाडे वास्ते होर पढ़ना चाहुंदा हां, यशाया ओहदा 26 अध्याय ते ओहदी असीं जदों 3 आयत पढ़दे हां, बड़ा खास वचन है उत्थे भी कि असीं किवें परमेश्वर दे उत्ते ट्रस्ट रखना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਹੱਦ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹਿਣਾ। ਪੜੋ ਜਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 26 ਦੀ 3 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਵਲੀਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਵਲੀਨ ਹੈ, तू ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬਾ ਸ਼ਾਂਦਾ ਨਾਮਾ ਥਾਨੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਸਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਮਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਡੋਂਟ ਵੈਰੀ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਡਰੋ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਵਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਵਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੋਹੰਨਾ 4 ਦੀ 23 ਵੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ।
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਲਵਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਲਵਲੀਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਸਟਡ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ 24 ਘੰਟੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਚੋਂ, ਦੁੱਖ ਚੋਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਚੋਂ, ਲਾਚਾਰੀ ਚੋਂ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਇਨਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਨਸਾਈਡ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਸੋਚੋਗੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਰੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਘਬਰਾਓਗੇ ਨਹੀਂ, ਡਰੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਵਲੀਨ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਆ, ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤੁਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਣਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਰ ਆਗਿਆਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ 1 ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਲਵਲੀਨ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨੰਬਰ 4 ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ। ਪੜੋ ਤਾਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਯੋਹੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4:23। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਸਗੋਂ ਹੁਣੇ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਆਤਮਾ ਔਰ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਚੋਂ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਰਾਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਸੈਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਘਬਰਾ ਨਾ, ਡਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਤਮਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਆ। ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਫੇਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਮੇਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਸ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਛੂ ਲੈਂਦਾ, ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧੂਰੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੰਬਰ 1 ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਕੇ, ਨੰਬਰ 3 ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਲਵਲੀਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ
ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਦਾ ਆ। ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹਰ ਵਕਤ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਰੋਡ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖਦਾ। ਰਾਈਟ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਅਭਿਸ਼ੇਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ 4 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ 4 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰੇਂਗੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਆ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਂਗੀ, ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਲਾਚਾਰ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲਾਚਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ, ਤੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇਂਗੀ। ਆਮੇਨ। ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਤੂੰ ਦੇਖੇਂਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਰੈਡੀ ਹੋਵੋ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ 4 ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਨੇਚਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੇ ਆ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉੱਧਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਆ। ਆਤਮਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਹਰ ਵਕਤ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਪਿਰਿਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਡੋਂਟ ਵੈਰੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੰਨਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ। ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਮਰਾਈਕਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਮਤਕਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਅੱਜ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੌਲੀ ਜਾਂ ਗਿਲਟੀ, ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੀ, ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਰੋਗ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਐਲਰਜੀ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਤੈਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੇਰੇ ਭਰਾ, ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 4 ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ, 4 ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਹਿਰਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਵੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਵੱਡੀ ਆ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਪਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਈਵਲ ਸਪਿਰਿਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਆਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਮਰਥ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ,
प्रभु दे छुटकारे वाल देख रहे हैं, प्रभु दे अभिषेक दे वाल देख रहे हैं, प्रभु दे फ्रैश मसा वाल देख रहे हैं, प्रभु दे उस जलाल दे वाल देख रहे हैं, प्रभु दे छुटकारे वाल देख रहे हैं, तब तुहानू ओ वड्डा नजर आएगा। अते मैं चाहना हां कि ओ बड़ा चमत्कार ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ? what you want। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹਨੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੇ? परमेश्वर कहना कि मैं तेरे लिए की करा। इस तो पहला कि परमेश्वर ने यह भी किया कि तू जे चाहनी है कि मैं तेरी लाइफ च कुछ करा, पर मेरे वचनों में पढ़ के देख, मैं तो तेरे लिए सब कुछ कर दिता है। विश्वास दे नाल रिसीव कर, आज ही तेरी जिंदगी बदल जाएगी। आज ही चमत्कार नूं तू रिसीव करेंगी, आज ही मराइतों नूं रिसीव करेंगी, अभिषेक नूं रिसीव करेंगी, पवित्र आत्मा दी आग तेरे शरीर दे विच आएगी, तेरे जीवन दे विच आएगी। पाप शैतान ते रोगां नूं भस्म करेगी यीशु मसीह दे नाम विच। तू फ्री होवेगी यीशु दे नाम दे विच। डर ना घबराना, ईमान रख, आज्ञाकारी रख, लबलीन रह और परमेश्वर दे आत्मा दी उडीक कर। आज ही तू फ्री हो जाएंगी यीशु दे नाम दे विच। आज ही तू अपने कम्मां तो मुक्त हो जाएंगी। आज ही तेनू जेड़े मरियो नजर आ रहे हैं, सुपने आ रहे हैं, आज ही तू उन्हां तो फ्री हो जाएंगी। इवल स्पिरिट तेनू गुमराह नहीं कर सकेगा, दुष्ट आत्मा तेनू गुमराह नहीं कर सकेगा, क्योंकि परमपिता परमेश्वर दे वचन च असीं देखिया मराइकल चमत्कार होंदे आ ते अज तुहाडी लाइफ च हो रहे आ। आमेन। हालेलुया। जिन्हें भी तुसी इस प्रार्थना दे विच हो, तुहाडी जिंदगी दे विच तुसी अज जे चमत्कार नूं रिसीव कर रहे हो, चार गल्लां नूं तुसी रिसीव कर लिया आ, तां उस तो बाद तुसी पंजवीं गल ऐड कर लो, अपनी गवाही लेके वापस आओगे यीशु दे नाम विच। हालेलुया। क्योंकि आत्मा दे विच मैं देख रहा अज परमपिता परमेश्वर तुहाडी लाइफ दे विच ओ टेस्टमनी बनाउण जा रहा, ओ एक मोड़ बनाउण जा रहा, एक तुहाडी लाइफ दे विच तुहानूं खड़ा करन जा रहा, सक्सेस करन जा रहा, कामयाब करन जा रहा, क्योंकि तुसी चार गल्लां दे उत्ते खड़ गए आ। चार गल्लां दे उत्ते तुसी अपना जीवन डिपेंड कर लिया है। आमीन। हालेलुया। चलिए असीं प्रार्थना दे विच चलांगे। रिबा शांदा रामा तानी शोदो रोबोटिका। थैंक यू जीसस। धन्यवाद फॉर दिस पेड। जो बेटी जो बेटा आज इस प्रार्थना दे विच शामिल है, ओ रोबो शोंदो रोमा, पवित्र आत्मा नूं छूना शुरू कर। मैं चाहना ओदी फिजिकली प्रॉब्लम जाए, यीशु मसीह दे नाम विच जाए। हालेलुया। हालेलुया। इबाशोदो रोबोटिका लाबाशोदो रमा हानी शोदो रोबोटिका। हालेलुया। पवित्र आत्मा दी सामर्थ उतरे, पवित्र आत्मा दा अभिषेक उतरे। हालेलुया। जो मसा मैं इत्थे पा रहा अज तेरे लोग पान परमेश्वर अपने घरां दे विच, अपने हर उस जगह ते जिथे भी खुदावंद खुदा वो इस इंटरनेट दे जरिए टच विच आ परमेश्वर, मैं प्रेयर करदा जो बाद दे विच भी इस वीडियो नूं देखण, यीशु दे नाम विच उन्हां दी फिजिकल प्रॉब्लमां जाए यीशु दे नाम विच, शारीरिक बीमारियां बाहर आउण यीशु मसीह दे नाम विच, हर एक इवल स्पिरिट बाहर आ यीशु मसीह दे नाम विच, उल्टियां दौरा बाहर आ यीशु दे नाम विच, हर एक गंदी बदरू बाहर आ यीशु दे नाम विच, हर एक बंधन टुटे यीशु मसीह दे नाम दे विच। प्रभु तू डांटण दा अधिकार दिता, लेके आ शैतान नूं डांटो, ओदा सामना करो ते ओ नस जाएगा। अज मैं हर एक पेट दीयां प्रॉब्लमां नूं जांदे होए देख रहा हां। हर एक तुहाडे जीवन दे विच मैं एक बंधन नूं टुटदे होए देख रहा हां। हालेलुया। हर एक जादू टोने नूं मैं फेल होंदे होए देख रहा हां। शैतान घुटने टेक रहा, तुहाडे पैरां दे नीचे आ रहा। रोबोशो दोनों मोथी काला बाशादा। कई जवान लोग आजाद हो रहे हैं यीशु दे नाम विच, यीशु दे नाम दे विच मैं देख रहा कई भैणां दी लाइफ दे विच परमेश्वर कामयाबी दे रहा ते उन्हां नूं होर अगला स्टैप वधा रहा परमेश्वर, उन्हां नूं अगले स्टैप ते पहुंचा रहा परमेश्वर। उन्हां नूं मैं देख रहा कई जॉब दे नाल ब्लस हो रहा, कई ਇਹੋ ਜਿਹੇ मैं लोग देख रहे हैं ਜਿਹੜੇ फिजिकल कमजोरी महसूस कर रहे सी, अज बड़ा बल परमेश्वर दा आत्मा नूं दे रहा आ, बड़ी सामर्थ उन्हां दे शरीरां दे विच आ रही आ, क्योंकि शैतान मारन ले घात करन दे लिए आंदा, पर परमेश्वर तेरे वचन च लिखिया आ तुसी इसे ले आए कि असीं जिंदगी पाइए, सगों सदा दी जिंदगी पाइए, एटर्नल लाइफ। परमेश्वर मैं इन्हां लोकां नूं प्रभु तेरे तो रिसीव हुंदे होए देख रहा हां यीशु दे नाम दे विच। तू एटर्नल लाइफ ना खत्म होने वाली जिंदगी अपने लोकां नूं दे रहा हां। और बोशो दोरो मोथानी परमेश्वर पिता मैं चाहना आज दी प्रेयर इन्हां दी लाइफ दे विच चमत्कार लेके आए, मिरेकल लेके आए,
चमत्कार लेकर आए। हालेलुया। निका शादा रबा धानी शोदो रोबो दिका लावा शादा रबा दिका। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पवित्र आत्मा अज दा अभिषेक इन्हां दे उत्ते ठहरे, मसा ठहरे परमेश्वर। हालेलुया। इन्हां दा चमत्कार इन्हां दे उत्ते ठहरे परमेश्वर। आज्ञाकारी दे नाल, विश्वास दे नाल और परमेश्वर तेरे वचनां दे उत्ते भरोसा और डिपेंड और लबलीन रहन दे नाल और तेरी आत्मा दी सामर्थ नूं पाण दे नाल अज पंजवां चमत्कार इन्हां दी खुद दी लाइफ दा हो जाए परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु इन्हां दे घरां दे विचों, घर दे हरेक रूम दे विचों, कमरे दे विचों, हरेक स्टोर दे विचों एबल स्पिरिट नूं मैं जाण लई हुक्म दिना आ। बाहर आ यीशु मसीह दे नाम दे विच। मैं हरेक शरीर दे विचों एबल स्पिरिट दी ताकत नूं मैं हुक्म दिना आ। यीशु दा नाम लेके बाहर आ यीशु दे नाम दे विच। हरेक बॉडी दे विचों, हरेक दर्दां नूं, हरेक प्रॉब्लमां नूं, हरेक जो बंद नसां खुलण नूं मैं प्रार्थना करदा हां यीशु दे नाम दे विच। मैं प्रेयर करदा हर एक खुदा बल पाए, सामर्थ पाए और मैं प्रार्थना करदा अज प्रभु तेरे लोग बदल यीशु दे नाम विच। शुक्र करदे हां अज दी प्रार्थना दा असर इन्हां छोटे बच्चों ते, जवानां ते, बुजुर्गां ते, हरेक खुदा भैन भाई दे उत्ते ठहरे यीशु दे नाम विच। धन्नवाद करदे हां यीशु मसीह दा नाम लेके मंगदे हां। आमीन। हालेलुया। 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 परमपिता परमेश्वर तुहानूं कामयाब करे और तुहाडी हरेक उस इच्छा नूं पूरा करे। और फिर असीं संडे इसे तरह लाइव होके तुहाना वचन शेयर करांगे और परमेश्वर की सामर्थ नूं तुसीं पाओगे, परमेश्वर के अभिषेक पाओगे। तुसीं देखोगे कि तुहाडी जिंदगियां दे विच किद्दां परमेश्वर काम करदा। मैं एक बार फिर तुहानूं दसना चाहना, 4 थिंग्स, 4 गल्लां प्रभु दे वल्लों आ। 5वीं गल तुहाडी लाइफ च होण जा रही आ। हालेलुया। मेरी बेटी, जे तू इस भविष्यवाणी नूं और इस मसा नूं रिसीव कर रही आ, इस शब्दां नूं रिसीव कर रहे हैं मेरे बेटे, मेरे बुजुर्ग, मेरे बच्चे, तो 5वीं टेस्ट मनी तू लेके आएंगी, 5वीं गवाही तू लेके आएंगी। हालेलुया। और संडे असीं फिर लाइव होवांगे तुहाडे नाल और परमेश्वर दे पिता दे अगे इस तरह प्रार्थना करांगे। मैं एक गल आत्मा विच देख रहा कि अज तुसीं बड़ी बरकत पाई आ परमेश्वर दे कोलों। अज बड़ा एक असीम शांति पाई आ। बहुत सारी बेचैनी तुहाडी चले गई आ। मैं देख रहा ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ों तुसीं रिसीव करने की कोशिश कर रहे थे, अज तुसीं उन्हां नूं भी रिसीव कर लिया आ। अज बंधन टुटे आ तुहाडे। हालेलुया। अज तुसीं आज़ाद होए हो यीशु मसीह के नाम दे विच। अज तुहाडा मेल पक्का परमेश्वर दे नाल होया आ। घबराना ना, डरना ना। तुसीं छड्ड भी दित्ता, कोई गल नहीं, परमेश्वर ने नहीं छड्डना। आमीन। परमेश्वर ने नहीं छड्डना कदे भी। यूनाह नबी नूं नहीं छड्डिया परमेश्वर ने। अज तक किसी नूं छड्डिया नहींगा, इंसान ने छड्ड दिता। पतरस नूं नहीं छड्डिया परमेश्वर ने, अते परमेश्वर तुहानूं भी नहीं छड्डेगा। हालेलुया। ते मेरा ये वादा तुहाना कि आने वाले दिनां च लॉकडाउन खुल आया, असीं चर्चां दे विच इकट्ठे होकर परमेश्वर की वर्शिप करांगे, आराधना करांगे। हज़ारां दी तादाद दे नाल तुसीं संगत नूं देखोगे, बरकतां नूं देखोगे, बारिश नूं देखोगे परमेश्वर की सामर्थ दे द्वारा। हालेलुया। अभिषेक नूं देखोगे, मसा नूं देखोगे, जलाल नूं देखोगे, अपनी तरक्की नूं देखोगे, अपने सक्सेस नूं, कामयाबी नूं देखोगे। तैयार रहना क्योंकि परमेश्वर तुहाडे नाल आ। परमेश्वर तुहाडीआं प्रार्थनावां नूं सुण रिहा आ। शिफा चर्च मिनिस्ट्री लगातार तुहाडी प्रेयर कर रही है। मैं परमेश्वर दा दास रेवरेंड सुखविंदर तुहाडे लगातार प्रेयर कर रहा। अज दा वचन वड्डा चमत्कार मराइकल किस तरह हुंदा आ, तुसीं सुणिया ते रिसीव कीता। 5वां तुहाडी लाइफ दे विच परमेश्वर करन जा रहा आ। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह दी सब नूं। थैंक यू।